53. 누가복음 22장 35절에서 53절까지 말씀입니다. 읽어드리겠습니다. 그들에게 이르시되 내가 너희를 전대와 배낭과 신발도 없이 보내었을 때에 부족한 것이 있더냐? 이르되 없었나이다. 이르시되 이제는 전대 있는 자는 가질 것이요 배낭도 그리하고 검 없는 자는 겉옷을 팔아 살지어다. 내가 너희에게 말하노니 기록된 바 그는 불법자의 동리를 여김을 받았다 한 말이 내게 이루어져야 하리니 내게 관한 일이 이루어져 가느니라. 그들이 여짜오되 주여 보소서 여기 검 둘이 있나이다. 대답하시되 족하다 하시니라. 예수께서 나가사 습관을 따라 감람산에 가시매 제자들도 따라갔더니 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 그들을 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하여 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라. 기도 후에 일어나 제자들에게 가서 슬픔으로 인하여 잠든 것을 보시고 이르시되 어찌하여 자느냐? 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하시니라. 말씀하실 때에 한 무리가 오는데 12 중에 하나인 유다라는 자가 그들을 앞장서 와서 예수께 입을 맞추려고 가까이 하는지라. 예수께서 이르시되 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 하시니 그의 주위 사람들이 그 된 일을 보고 여짜오되 주여 우리가 칼로 치리이까 하고 그 중에 한 사람이 대제사장의 종을 쳐 그 오른쪽 귀를 떨어뜨린지라. 예수께서 일러 이르시되 이것까지 참으라 하시고 그 귀를 만져 낫게 하시더라. 예수께서 그 잡으러 온 대제사장들과 성전의 경비대장들과 장로들에게 이르시되 너희가 강도를 잡는 것 같이 검과 뭉치를 가지고 나오느냐? 내가 날마다 너희와 함께 성전에 있을 때에 내게 손을 대지 아니하였다. 그러나 이제는 너희 때요 어둠의 번세로다 하시더라. 아멘. 우리 가은 배우가 한 절씩 읽어주시겠습니다. Then Jesus asked them, When I sent you out to preach the good news and you did not have money, a traveler's bag, or an extra pair of sandals, did you need anything? No, they replied. He said to them, But now if you have a purse, take it, and also a bag. And if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. It is written, and he was numbered with the transgressors, and I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment. Look, Lord, they replied, We have 2 swords among us. That's enough, he said. Jesus went out as usual to Mount Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, Pray that you will not fall into temptation. He walked away about at the stone's throw and knelt down and prayed. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. He prayed more fervently, and he was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground like great drops of blood. When he rose from prayer and went back to his disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. Why are you sleeping? He asked them. Get up and pray so that you will not fall into temptation. Even as Jesus said this, a crowd approached, led by Judas, one of the 12 disciples. Judas walked over to Jesus to greet him with a kiss. But Jesus asked him, Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? When Jesus' followers saw what was going to happen, Lord, should we strike with our swords? And one of them struck at the high priest's slave, slashing off his right ear. But Jesus answered, No more of this, and he touched the man near and healed him. Jesus said to the chief priests, the officers of the temple guard, and the elders who had come for him, Am I leading a rebellion that you have come with swords and clubs? Why didn't you arrest me in the temple? I was there every day, but this is your moment, the time when your power of darkness reigns. 아멘. 감사합니다. 오늘이 무슨 주일이죠? 어린이 주일입니다. 어린이 주일은 미국에서는 안 지키는 주일인데 한국에서는 지키는 주일이에요. 왜냐하면 5월 5일이 어린이날이라고 해서 그 주가 있는 5월의 첫 번째 주일을 어린이 주일이라 이렇게 생각하면서 지키고 있어요. 예수님께서 성경에 나오는 어린이들에 대해서 예수님은 어떻게 반응을 하셨는지 좀 기억이 나나요? 예수님께서 어린아이들을 칭찬하시는 그리고 다가오는 그리고 오는 아이들을 향해서 예수님은 축복을 해주셨었어요. 마태복음 18장 4절 말씀에 보면 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 뒤는 천국에서 큰 잔이라 하면서
어린아이들에 대해서 이렇게 높였던 그런 말씀이 있어요. 마가복음 15장 15절 말씀에 보면 내가 진실로 너에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 들어가지 못하리라. 하나님 나라에 들어가는 자는 어린아이와 같이 자기를 낮추는 그리고 하나님 나라를 받드는 자가 들어갈 수 있다 라고 예수님은 어린아이에 대해서 그렇게 말씀을 하셨어요. 그런 아이들을 향하여서 그저 그렇게 멈춰 있는 것이 아니라 어린아이들은 특징이 뭐죠? 이제 자라가야 하는 거예요. 성장해 가야 하는 거예요. 그래서 잠언 22장 6절 말씀에 보면 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 라고 굉장히 중요한 말씀을 해주셨어요. 그리고 사도 바울도 스스로를 어떻게 말했냐면 고린도전서 13장 11절 말씀에 보면 내가 어렸을 때는 말하는 것이나 깨닫는 것이나 생각하는 것이 다 어린아이 같았지만 장성한 사람이 되어서는 그 모든 것을 다 버렸다라고 그렇게 표현을 하고 있어요. 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀. 우리 모두는 그리스도인들은 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 자라가야 한다라고 그렇게 표현을 하고 있어요. 어린아이와 같은 그런 하나님 나라를 받드는 것, 그리고 순수한 것, 많은 장점들이 있지만 거기서 멈추는 것이 아니라 하나님이 우리에게 요구하시는 것, 어린아이와 같은 그런 자리에 있는 것이 아니라 점점 더 자라기를 원하고 계십니다. 성장해 가기를 원하시는 거예요. 근데 안타까운 것은 지난주에 우리가 말씀을 읽으면서 말씀을 보면서 어린아이와 같이 여전히 그런 너무나도 어린아이와 같은 모습의 제자들의 모습을 보았어요. 어떤 모습이었죠? 제자들이 뭐 했어요? 서로 내가 더 높아, 내가 더 높은 자리에 앉을 거야 하면서 뭐 했어요? 싸웠어요. 그 중에서 예수님을 제일 잘 따른다고 하는 베드로는 어떤 일을 하게 될 것을 말을 듣게 되죠? 그렇게 3년 동안 따르고 존경하고 내가 같이 죽을 수도 있습니다 하고 했던 그 선생님을 부인할 것이다 라는 그런 경고의 메시지를 받게 돼요. 심지어는 어떤 제자까지 나와요? 예수님을 파는 제자까지 나와요. 이들이 어떤 모습이에요? 어린아이와 같은 모습입니다. 성장하지 못하고 성숙하지 못하는 어린아이의 그런 모습을 갖고 있는 제자들의 모습이라는 거예요. 그런 제자들을 향하여서 예수님은 여전히 참 모범이 되어주시는 모습을 오늘 말씀 가운데서 찾을 수가 있어요. 오늘 말씀의 35절부터 38절 말씀에 보면 예수님께서 이전에 있었던 일들에 대해서 언급을 하세요. 이전에 우리도 함께 말씀을 나누는데 누가복음 9장과 10장의 말씀에 보면 예수님께서 제자들을 12제자를 먼저 전도하라고 보내요. 그때 어떤 말씀을 해주시냐면 여행을 위해서 아무것도 가지지 말래요. 지팡이나 배낭이나 양식이나 돈이나 두 벌 옷도 가지지 말래요. 아무것도 가지지 말고 마을에 가서 하나님의 나라를 전파하고 오래요. 그리고 10장 말씀에 보면 70명을 보내면서도 똑같은 말씀을 하세요. 전대나 배낭이나 신발을 가지지 말며 길에서도 아무에게도 문안하지 말며 마을에 들어가서 하나님의 나라를 전하고 하나님의 복음을 전하고 돌아오라라고 해요. 그 말씀을 35절 말씀에서 하세요. 내가 너희를 전대와 배낭과 신발도 없이 보냈을 때에 부족한 것이 있었더냐라고 물어봐요. 그때 제자들이 뭐라고 답을 해요? 없었어요. 부족한 거 전혀 없었어요. 라고 얘기를 해요. 근데 이제 예수님께서 전혀 다른 말씀을 하세요. 36절 말씀 보세요. 이제는 전대에 있는 자는 가질 것이요 배낭도 그리하고, 특별히 이 말씀이 참 완전히 다른 말씀인데, 검 없는 자는 겉옷을 팔아 살지어다 라고 말씀을 하세요. 이전에 12제자를 보낼 때나 70명을 보낼 때나 전도들을 보낼 때에 아무것도 가지지 말고 가서 하나님의 나라를 순수하게 그렇게 전하고 와. 그때 부족한 거 없었잖아. 그러면 예수님께서 보통 사람들은 뭐라고 얘기해요? 또 그렇게 해.
그냥 없이 가. 없어도 가. 없어도 가서 할 수 있잖아. 너 지금까지 부족한 거 없었잖아. 라고 하면서 또 보내셨을 거야. 근데 예수님께서는 이제 가지라고 해요. 전대도 가지고 배낭도 가지고 이제는 검을 사서 겉옷을 팔아서 검을 사서 가지래요. 왜 예수님께서 이렇게 말씀을 하셨을까? 예수님이 이제 제자들과 함께 있지 못할 것을 알려주신 거예요. 이제 육체적으로 함께 계셨던 예수님께서 이제 하늘나라에 가셔서 하나님의 나라에 가셔서 하나님 곁에 가셔서 더 이상 함께하지 못할 것을 알려주시고 너희들이 준비할 것을 준비해라고 말씀을 하세요. 근데 특별히 좀 전에 말씀드린 검 없는 자는 겉옷을 팔아 사라고 말씀을 하셨을 때 이게 진짜 검일까? 그 다음 절 말씀에 보면 힌트가 나와요. 제자들이 여기 검 둘이 있어요 라고 했을 때 예수님께서 뭐라고 그래요? 족하다. 족하다라는 것은 다시 말하면 필요하지 않다라는 거예요. 그 검이 필요하지 않다라는 거예요. 그리고 오늘 후반절 말씀에 보면 유다와 대제사장들과 성전을 지키던 자들이 그들이 왔을 때에 제자가 대제사장의 종의 귀를 탁 잘라버려요. 근데 예수님께서 뭐라고 그래요? 이것까지도 참으라면서 고쳐주세요. 검이 필요하다는 거예요? 안 필요하다는 거예요? 예수님이 말하는 검은 그 검이 아니라는 거예요. 그러면 예수님이 말하는 검은 뭘까요? 말씀을 한 군데 찾아볼게요. 에베소서 6장 17절 말씀 보세요. Ephesians 6:17 에베소서 6장 17절 Ephesians chapter 6 verse 17 예수님께서 말씀하시는 겉옷을 팔아서라도 사야 되는 검, 그 검이 뭔지를 성경은 분명하게 말씀하고 있어요. 에베소서 6장 17절 말씀이에요. 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라 라고 말씀을 하세요. 성령의 검, 예수님께서 말씀하신 성령의 검, 하나님의 말씀, 이것을 가지라 라고 말씀을 하세요. 겉옷을 팔아서라도 이스라엘 백성에게 있어서 겉옷은 뭐예요? 그 지역에 살고 있었던 겉옷은 뭐냐면 자기가 가진 전부와 마찬가지였던 거예요. 겉옷을 가지고 이불처럼 덮어서 쓰기도 하고 겉옷을 가지고 여러 모양으로 사용했던 굉장히 중요한 그들에게 있어서 겉옷이라는 것은 굉장히 중요한 일부분이었어요. 그런데 그 일부분을 팔아서라도 검을 가지려. 그 검이 무슨 검이에요? 성령의 검이에요. 성령의 검은 뭐예요? 하나님의 말씀이에요. 이것을 가지라는 거예요. 이것을 가짐으로 인해서 그들이 할 수 있는 게 뭐예요? 싸워서 이길 수 있는 거예요. 무엇과 싸우는 거예요? 그 다음 절 말씀을 보세요. 그 다음 절 말씀에 보면 예수님은 불법자의 동리로 여김을 받았다 한 말이 내게 이루어져야 하려니 내게 관한 일이 이루어져 갑니다. 예수님이 이제 십자가에 돌아가실 것을 알려주시고 그 일들이 일어날 거야. 그런데 너희들은 진짜 검을 가지고 싸우는 것이 아니라 무슨 검을 가지고 싸우라는 말씀이에요? 성령의 검을 가지고 싸우라는 거예요. 성령의 검을 가지고 싸우는 것은 그 다음 절 우리가 마지막 부분에 읽었던 그 말씀처럼 사람을 자르고 사람을 죽이고 이런 것이 아니라 사람을 살리고 사람을 하나님의 나라에 이끄는 그런 검이에요. 검이기에 아프고 잘리고 찔릴 수 있는 그런 아픔이 있지만 그럼에도 불구하고 그 검은 어떤 검이에요? 사람을 살리는 성령의 검이에요. 하나님의 말씀, 생명의 말씀의 검인 거예요. 그 말씀을 우리에게도 가지라라고 말씀을 하십니다. 어린아이와 같이 여전히 그런 모습, 서로 싸우고 예수님을 부인할 것이라고 말했던, 그리고 예수님을 팔려는 그런 제자들을 향해서 예수님은 무엇을 보여주시는 거예요? 가르치시는 거예요. 끝까지 가르치시는 거예요. 그들을 향해서 포기하지 않고 끝까지 가르치시는 거예요. 예수님이 십자가에 돌아가시기 전에
가장 마지막으로 제자들에게 가르치시는 말씀이에요. 이 말씀이에요. 무슨 말씀이에요? 검을 가지래요. 성령의 검을 가지래요. 하나님의 말씀을 가지래요. 그 말씀으로 싸워서 이겨나가래요. 예수님께서 사역을 시작하실 때에 40일 동안 광야에서 줄이셨죠. 광야에서 아무것도 못 먹고 물도 마시지 않고 그렇게 광야에서 지내고 나서 사탄에게 시험을 받아요. 그때 예수님께서 그 사탄을 물리치신 도구가 뭐였어요? 말씀이었어요. 하나님의 말씀이었어요. 똑같이 그 제자들에게도 예수님은 그 마음을 가지신 거예요. 너희들이 사탄으로부터 많은 유혹과 시험을 받을 수 있어. 세상 사람들로부터 많은 박해와 고난을 받을 수도 있어. 그런데 그때에 세상 사람들처럼 검을 가지고 싸우는 것이 아니라 내가 말하는 성령의 검, 하나님의 말씀을 가지고 싸워 나가야 돼. 그 말씀을 통해서 너희들은 그들에게 하나님의 나라를 전하는 것이고 그 말씀을 통해서 그들에게 생명을 전하는 것이야 라는 것을 알려주시는 말씀입니다. 끝까지 가르치세요. 가장 중요한 것을 가르치세요. 성령의 검을 가지래요. 결국엔 오순절 성령이 임하셨을 때에 제자들은 그 검을 가지게 됐어요. 그 검을 통해서 담대하게 사람들 앞에서 막 말씀을 전했더니 어떤 일이 일어나요? 이스라엘 백성들이 회개하는 역사가 일어나요. 회개한다는 건 뭐예요? 다시 돌이키고 생명으로 옮겨지고 하나님 나라의 백성들이 되는 일들이 막 일어나는 거예요. 3,000명, 5,000명 막 이런 일들이 막 일어나는 거예요. 우리에게도 바라시는 거예요. 성령의 검을 통하여서 세상을 향하여서 싸워 나갈 때에 하나님의 나라가 전파되어지고 생명이 전파되어지는 것, 이것을 예수님은 제자들에게나 우리에게나 원하신다는 거예요. 예수님께서 마지막으로 십자가에 돌아가시기 전에 마지막으로 제자들에 가서 가르치신 말씀이에요. 그리고 39절에서 46절 말씀에 보면 예수님께서는 습관을 따라서 제자들과 함께 감람산에 가요. 감람산에 가서 뭘 하시기 위해서? 기도하시기 위해서. 이때 기도는 좀 더 특별한 기도였죠. 이제는 마지막으로 십자가에 돌아가시기 마지막 기도였기에 좀 더 특별한 기도였어요. 그래서 그 기도의 내용이 담겨져 있어요. 아버지여, 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 우리가 예수님의 기도의 표본을 삼을 때에 예수님이 기도하시는 습관을 따라 하는 기도 정말 드물어요. 근데 예수님께서 하나님께서 특별하게 이 기도의 내용을 담으신 이유가 무엇일까? 왜 이 기도의 내용을 이렇게 세세하게 기록을 하셨을까? 우리도 이런 기도를 하기 원하시기 때문이에요. 어떤 기도예요? 내 뜻대로 되기를 원하는 기도가 아니라 하나님 아버지의 뜻대로 되기를 원하는 기도. 그리고 그 뜻이 내 뜻과 맞지 않을지라도 하나님의 뜻이라면 그 뜻에 순종하겠다라는 기도. 그 기도를 예수님은 가르치신 거예요. 이 말씀에 보니까 제자들과 어느 정도 거리에 떨어져 있대요? 돌 던질 만큼 거리예요. 돌을 막 최고로 멀리 던진 게 아니라 그냥 이렇게 어느 정도의 힘을 가지고 던질 정도의 거리래요. 그러면 그 정도 거리면은 밤에 그 정도의 거리면은 예수님의 기도가 제자들에게 들렸을까요? 안 들렸을까요? 들렸어요. 예수님의 기도가 들릴 정도의 기도예요. 그 기도를 가르치고 싶으셨던 거예요. 하나님 앞에 간절히 무릎 꿇고 땀방울이 핏방울처럼 그렇게 될 정도로 기도하는 그 내용을 제자들에게 들려주고 싶으셨던 거예요. 가르치고 싶으셨던 거예요. 그 기도가 어떤 기도예요? 내 뜻대로 마시옵고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 나는 완전히 없어지고 하나님 아버지의 뜻이 이루어지길 원합니다. 나는 죽고
하나님은 살길 원합니다라는 기도가 예수님의 기도였다라는 거예요. 근데 다른 복음서에는 기록되어 있지 않은데 이때에 예수님께서 다른 기도도 했다라는 것을 엿볼 수가 있어요. 요한복음 말씀 한번 찾아볼게요. 요한복음 17장 말씀 한번 보실래요? John chapter 17. 예수님께서 감람산에서 제자들과 함께 기도했던 내용, 너무너무 중요한 그 내용, 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 내 뜻이 아니라 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다라는 기도와 더불어서 예수님이 정말 너무너무 마음속에 담고 기도했던 내용이 요한복음 17장 전체에 다 담겨져 있어요. 그 중에서 몇 절만 한번 찾아볼게요. Chapter 17 verse 11 한번 보세요. Chapter 17 verse 11. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서. 지금 예수님께서 누구를 위해서 기도하는 거예요? 제자들을 위해서 기도하고 있는 거예요. 제자들을 위해서 기도하면서 어떤 기도를 해요? 그들이 하나가 되길 원합니다. 그들이 하나가 되기를 원합니다. 어떤 모양의 하나? 하나님과 예수님이 하나인 것처럼, 완벽한 하나인 것처럼 그들도 하나가 되기를 간절히 원합니다. 예수님이 지금도 하나님 옆에서 기도하는 내용이라고 저는 생각해요. 지금도 하나님의 백성들을 향해서 예수님이 기도하시는 내용, 그 내용이 뭐냐면 저들이 하나가 되게 하여 주시옵소서. 하나님과 내가 하나인 것처럼, 하나님과 예수님이 하나인 것처럼 모든 믿는 자들이 하나가 되어져서 하나님의 그 귀한 일을 잘 감당하길 원합니다. 라는 기도를 예수님은 여전히 하고 계실 거라는 거죠. 더불어서 15절 말씀 한번 보세요. verse 15. 내가 비옵는 것은 예수님이 하나님에게 간곡히 요구하는 거예요. 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니이다. 예수님께서 간절하게 하나님 앞에 기도하는 거예요. 그들이 시험에 빠지지 않기를 원합니다. 악에 빠지지 않기를 원합니다. 그리고 예수님께서 제자들에게 왔을 때에 했던 말이 뭐예요? 시험에 빠지지 않도록 일어나 기도하라. 일어나 기도하고 있어요. 제자들을 향하여서 또 우리를 향하여서 계속해서 기도하시는 내용이에요. 시험에 빠지지 않기를 원하는 거예요. 성경에 말하는 시험은 한국말로는 두 가지 같은 용어를 쓰고 있지만 두 가지의 다른 의미가 있어요. 한 가지 시험은 어떤 시험이에요? 테스트예요. 우리가 그 학교에서 보는 테스트와 같이 나를 업그레이드 시키고 나를 확인하고 나를 점검하게 하는 테스트예요. 그 테스트는 나에게 좋은 거예요? 안 좋은 거예요? 나에게 좋은 거예요. 왜? 나를 점검할 수 있는 시간이니까. 더불어서 나를 더 업그레이드 시킬 수 있는 시험이니까. 그 시험은 성경에서 말하는 그 시험은 누구로부터 오는 거예요? 하나님으로부터 오는 거예요. 하나님께서 그 사랑하는 자들에게 시험을 통해서 업그레이드 시켜주시려고 주시는 시험이에요. 그런데 여기서 말하고 있는 이 시험은 템테이션이에요. 이 템테이션은 뭐예요? 템테이션의 끝을 보면 이 끝을 통하여서 생명이에요? 사망이에요? 사망이에요. 이건 누구로부터 왔기 때문이에요? 죽음이 사탄으로부터 왔기 때문에 그런 거예요. 예수님은 제자들을 향해서 기도하실 때 무슨 기도를 했냐면 시험에 빠지지 않도록. 이 시험 뭐예요? 악에 빠지지 않도록. 그 악은 뭐예요? 사탄으로부터 오는 시험에 빠지지 않도록 기도하고 계신 거예요. 지금도 여전히 우리를 향해서 기도하고 계세요. 악에 빠지지 않도록, 시험에 빠지지 않도록 위해서 기도하고 계시는 일이에요. 그리고 17절 말씀 보세요. verse 17. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. 또 똑같은 말씀이 나오죠. 아버지의 말씀으로 거룩하게 하옵소서라는 말씀. 조금 전에 겉옷을 팔아서라도 뭘 사라고 그랬어요? 검을 사라고 했어요. 그 검이 뭐예요? 하나님의 말씀이에요.
또 똑같이 예수님께서 그들을 위해서 기도하고 있는 거예요. 저와 여러분들을 위해서 기도하고 있는 거예요. 하나님의 말씀으로 거룩하게 하옵소서라는 기도를 여전히 하고 계시는 거예요. 예수님께서 이런 기도를 하고 계시는 거예요. 그러면서 자신을 위해서 또한 제자들을 위해서 하신 기도가 뭐예요? 내 뜻대로가 아니라 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다. 라는 기도를 하고 계시는 거예요. 예수님은 끝까지 제자들을 놓지 않으시고 가르치고 계세요. 그리고 그들을 위하여서 정말 깊이 깨우치고 더 받기를 원하시고 더 주기를 원하셨던 것이 무엇이냐면 검이에요. 무슨 검이에요? 성령의 검이에요. 그 성령의 검은 뭐예요? 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀을 가지고 살아가기를 그렇게 원하시면서 마지막으로 그들을 위하여서 기도하고 또 기도하신 거예요. 근데 오늘 본문 말씀으로 돌아가서 이제 마지막 부분에 오늘 읽었던 본문 말씀의 마지막 부분에 무슨 일이 일어나요? 12제자들, 12사도 중에 한 사람이었던 유다가 사람들을 한 무리를 끌고 와요. 그리고 예수님께 입맞추려고 해요. 예수님께서 또 유다에게 회개할 수 있는, 돌이킬 수 있는 기회를 주셔요. 48절 말씀 보세요. 예수께서 이르시되 유다야 내가 입맞춤으로 인자를 파느냐 하시니 예수님께서 이것을 혼내려고 유다에게 이렇게 말씀하셨을까요? 예수님은 알고 있었다라는 거예요. 네가 나를 팔 것을 알고 있었어. 이 입맞춤을 통하여서 네가 나를 팔 것을 알고 있었어. 그러면서 이 말씀에 담긴 의미가 뭘까요? 유다야 다시 한번 생각해. 유다야 다시 한번 돌이킬 수 있는 기회라는 것을 알려주셨어요. 그럼에도 불구하고 유다는 그 일을 집행해요. 유다와 더불어서 왔던 사람들이 어떤 사람인지 52절 말씀에 보면 대제사장들과 성전의 경비대장들과 장로들이 그들과 같이 왔어요. 호시탐탐 그들은 무엇을 노리고 있었죠? 예수님을 죽이려고, 잡아 죽이려고 때를 기다리고 있었어요. 이 말씀을 보면서 베드로전서 5장 8절 말씀이 기억났어요. 베드로전서 5장 8절 말씀에 보면 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자와 같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 라는 말씀이 있어요. 사탄이 어떻게 하고 있다는 거예요? 우는 사자는 뭐예요? 지금 배가 고파서 먹이를 찾아서 언제든지 준비하고 있는 그런 사자의 모습이라는 거예요. 사탄이. 이 사람들이 예수님을 향해서 언제든지 죽이려고 했던 그런 모습. 가룟 유다가 언제가 가장 좋을 때인가를 엿보면서 예수님에게 찾아왔던 그 모습이 마치 우는 사자가 우리를 노리는 것 같이 그런 모습으로 언제든지 지켜보고 있다는 거예요. 그때 제자 중에 오늘 말씀 누가복음 22장에는 기록하고 있지 않지만 다른 복음서에서는 대제사장의 종의 귀를 자른 사람이 베드로라고 표현되어 있어요. 그리고 그 종의 이름이 말고래요. 베드로가 말고의 귀를 잘라버렸어요. 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 오늘 말씀을 보니까 그것까지 참으라. 예수님을 잡아서 죽이려고 하는 그 사람들에게 무기를 들어서 칼을 들어서 그 귀를 잘라버렸더니 예수님께서는 뭐라 그러는 거예요? 그것까지 참으라. 거기서 멈춘 것이 아니라 그 귀를 붙여주셨어요. 다시 고쳐주셨어요. 오늘 말씀을 정리해 볼게요. 어린이 주일이에요. 왜 어린이 주일에 이런 메시지를 우리에게 주시는 걸까? 제자들처럼 여전히 어린아이와 같은 그런 모습이 아니라 이제 성장해 가기를 원하시는 하나님 아버지의 마음을 우리가 읽어야 돼요.
예수님께서는 이 땅 가운데 사시면서 복음서를 통하여서 우리에게 참 어른의 모습, 자라가는 어른의 모습이 무엇인지를 알려주시고 가르쳐주세요. 특별히 오늘 말씀 가운데서는 무슨 말씀이에요? 이제 검을 가져. 이제 성령의 검을 가지고 살아. 이제 하나님의 말씀을 가지고 살아야 돼. 나는 비록 너희들과 육체적으로 같이 있지 않지만 이제 무엇으로 함께할 것을 약속하셨어요? 성령으로 함께하실 것을 약속하셨어요. 성령으로 함께하시면서 그들에게 생각나게 하는 게 뭐예요? 하나님의 말씀을 계속해서 생각나게 하시는 일을 하는 거예요. 하나님의 말씀을 예수님께서 아주 정확하게 다 풀이해 놓으셨죠. 더 심플하지만 더 강도 높은 말씀을 예수님은 우리에게 주셨어요. 그 말씀을 우리에게도 여전히 행사하고 계시는 거예요. 성령님을 통해서 우리에게 예수님이 하셨던 말씀을, 예수님께서 하셨던 행동들, 예수님께서 하셨던 그 길들을 우리에게 똑같이 생각나게 하시는 거예요. 그 일을 통해서 어떤 일을? 하나님의 나라가 더 전파되길 원하고 생명이 더 전해지길 원하시는 마음으로 그 일을 하고 계시는 거예요. 더불어서 우리에게 기도를 가르쳐 주세요. 그 일을 위해서 기도를 가르쳐 주세요. 습관을 따라서 기도하는 것 정말 중요한데 그 기도의 내용이 어떤 내용이어야 되냐면 예수님께서 하셨던 것처럼 하나님의 뜻이면 하나님의 뜻대로 되기를 원합니다. 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻대로 되기를 원합니다. 이 기도가 진정 어른의 성장한 어른의 기도라는 것을 알려주세요. 그리고 요한복음에서 보았던 그 기도들이 예수님의 기도뿐만이 아니라 우리의 기도가 되어지기를 그렇게 또한 원하고 계세요. 그리고 마지막으로 우리에게 알려주시는 말씀, 사탄은 우는 사자와 같이 언제든지 너희들 주변에 너희들을 노리고 있어. 그러니 어떻게 하라고? 깨어 있으라고. 그리고 사람들처럼 세상처럼 검을 가지고 싸우는 것이 아니라 하나님의 말씀을 가지고 그들을 향하여서 이기고 싸워 나가야 돼 라는 것을 알려주세요. 어린이 주일 저를 비롯하여서 나이는 많이 들었지만 나이에 걸맞는 그 나이보다 더 훨씬 성장하기를 원하시는 예수님의 모습을 보면서 우리 또한 예수님의 장성한 분량에 이르기까지 이렇게 자라가는 그런 하나님의 자녀들이 되어지길 원합니다. 특별히 어린이 주일인데 나이가 아직 어리다고 이렇게 성장할 수 없는 것이 아니라 나이와 상관없이 하나님은 우리에게 그렇게 성장해 가기를 원하신다는 것을 기억하시면서 저나 여러분들이나 더욱더 자라가고 성장해가는 그런 하나님의 자녀들 되기를 예수님의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 어린이 주일을 우리에게 허락하시고 어린아이와 같았던 우리의 모습을 돌아봅니다. 순수하게 예수님을 받아들이고 순수하게 예수님께서 주신 그 말씀을 받아들였던 그 어린아이와 같은 그런 모습. 그러나 그 모습에서 이제 점점 더 성장하여지고 성숙되어지기를 원하시는 예수님의 마음을 읽습니다. 하나님, 우리로 하나님의 말씀을 통하여서 예수님의 본을 통하여서 더욱더 성장해 나아가고 자라가는 우리가 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 인생이 점점 더 자라가는 인생 되어지고 점점 더 장성되어지는 성숙되어지는 그런 인생들 되어질 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 예수님의 모범을 쫓아 예수님이 하셨던 행동들 그리고 기도 그리고 말씀들을 기억하며 살아가는 우리 인생 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사를 드리며 여신 예수 그리스도로 기도합니다. 아멘.